يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم.
يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ما هم فيه برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى رسول إبراهيم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعين علينا ببركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى رسول إبراهيم وجميع ساداتنا آل على رسوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعين علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. البادرة إلى الله ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعين علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وصول وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعين علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى الله كافة عباد الله الصالحين ووالدنا وشيخنا وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمهن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا منكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله يفتح علينا فتوى العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب الراحمين ارحمنا، يا رب الراحمين ارحمنا، يا رب الراحمين ارحمنا. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة سبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير،
وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأحبابنا وجيراننا من كل مهنة فتنة بؤس وضيق، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا عزنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وآله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وآله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وآله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الحمد لله رب العالمين. تفضل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi kita dapat meneruskan pembacaan kitab Minhajul Abidin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi pemahaman yang betul kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala bagi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang diikuti dengan amal. Al-ilmu yunadi bil amal fa in ajaba wa illa tahal. Ilmu sebenarnya ilmu yang bermanfaat, dia menyeru kita untuk beramal. Kalau kita seru orang dia akan bergerak dengan kita. Wa illa, kalau kita tak seruan dia bertahan, dia akan pergi meninggalkan kita. Jadi kita niat pada awal yang kita niat untuk jaga redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita niat untuk beramal dengan apa yang kita tahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Mana kita masih lagi dalam muqaddimah. Dalam muqaddimah kitab Minhajul Abidin ila Jannatil Alamin yang disusun oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi alaihi rahmatullah wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah Al-Malik Al-Hakim Al-Jawad Al-Karim. Kita sampaikan mana-mana Surah 54
اعلموا إخواني أسعدكم الله. تبي الله يقول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. اعلموا إخواني أسعدكم الله وإيانا بمرضاته أن العبادة ثمرة العلم وفائدة العمر وحسيل العبد وبضاعة الأولياء وطريق الأخوياء وقسام العين. نظرنا فيها وتأملنا طريقها من مبادها إلى مقاصدها التي هي أماني سالكها، فإذا هي طريق وعر وسبيل صعب وكبيرة العقبات شديدة المشقات بعيدة المسافات عظيمة الآفات كثيرة العوائق والموانع خفية حفيفة المحالك حفيفة بمعنى محفوف ديكليني المحالك والمقاطع عذيذة الأعداء والقطاع عذيذة الأشياع والأتباع. وهكذا يجب أن تكون لأنها طريق الجنة، فيصير هذا تصديقا لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجنة حفت بالمكاره، وإن النار حفت بالشهوات. فتح الله عليك، جزاكم الله خير الجزاء، وهداك الله وجعلك من الصالحين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dalam perjumpaan yang lepas kita bicara tentang alhamdulillah, kemudian wassalatu wassalam ala rasulillah, yang menjadi tradisi penulisan kalangan ulama-ulama Islam. Tak lain tak bukan dimulakan dengan basmalah, diikuti dengan alhamdulillah, kemudian wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tak lain tak bukan untuk mendapatkan keberkatan. Dan kita perlu dalam hidup kita berkah. Berkah ni maksudnya bertambah-tambah kebaikan, bertambah-tambah kebajikan. Kita perlu, sebab hidup kita nak cari kebaikan, kita nak cari kebajikan untuk kita jadikan bekalan untuk kita bawa ke negeri akhirat. Jadi kita perlu kepada berkah, perlu kepada berkah. A'lamu ikhwani, ila anqal al-muallif, a'lamu ikhwani. A'lamu, ketahui olehmu, ikhwani, wahai saudara-saudara. Bila para ulama disebut a'lamu, hendaklah kamu tahu, kita buka hati kita seluruh. Kita nak pengetahuan itu, biar pengetahuan itu terus tersemak di dalam hati kita. Allahumma ya mu'allim Daud alimni. Wahai Allah, wahai Tuhan yang memberi ilmu kepada Nabi Allah Daud, alimna, bagilah ilmu itu kepada kami. Wa ya mufaqih Sulaiman, wahai Tuhan yang memberi kefahaman kepada Nabi Allah Sulaiman, faqih ni, berilah kefahaman itu kepada kami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang kau kurniakan kepada kami dan tambah lagi ilmu itu untuk kami. Ilmu hendaklah kamu tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi pengetahuan itu kepada kita. Ikhwani, wahai saudara-saudara. Awal tahun ni Imam Ghazali panggil kita saudara-saudara ni pada kita. Nak kata anak murid dia pun mesti datang. Nah, ni mana cara mukhatabah ulama-ulama berdakwah supaya apa yang disampaikan itu terkesan pada kita, dan apa yang disampaikan itu sebenarnya memberi manfaat
kepada kita. As'adakumullah. Mudah-mudahan Allah jadikan kamu orang yang bahagia. Orang yang bahagia itulah orang yang dicatat di Lauh Mahfuz itu sebagai ahli syurga. Kita tak tahu sama ada kita ni bahagia atau tidak. Cuma kita mengharapkan kita jadi orang yang bahagia. Bila ada orang doa kepada kita, mudah-mudahan Allah jadikan kamu sebagai orang yang bahagia, cepat-cepat kita kata amin, amin, amin. Kita tak tahu. Orang yang bahagia, orang yang telah ditakdirkan, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang bahagia. Jadi kerana kita tak tahu kita ni orang bahagia ataupun tidak bahagia, maka masa itu atas dunia ni kita berusaha sungguh-sungguh dengan harapan apa yang kita usahakan. Itu benar-benar menjadi tanda bahawa kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang bahagia. Maknanya bila kita hidup sebagai orang yang bahagia, nanti kita akan mati sebagai orang yang bahagia. Sebab mati kita tu ikut hidup kita macam mana. Bila mati sebagai orang yang bahagia, memang sah dia ni orang yang bahagia dalam orang kata apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 50,000 tahun sebelum daripada dicipta langit dan juga bumi. Disebut dalam hadis bahawa segala takdir tentang makhluk ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 50 tahun 50,000 tahun sebelum dicipta langit dan juga bumi. Jadi masa di atas dunia ni kita kena berusaha sungguh-sungguh. Kalau boleh kita kena berusaha untuk menghiasi diri kita dengan sifat-sifat orang yang bahagia. Sifat orang yang bahagia apa? Dia taat kepada Allah. Sifat orang yang bahagia apa? Dia kenal Allah. Dan dia tidak membelakangi Allah. Dia akan mendahulukan Allah daripada segala-galanya. Ini sifat orang dengan harapan KPI. Sebagai rumusan ni kita kata sifat orang yang bahagia apa? Orang yang hidup di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tak buat sesuatu yang bercanggah dengan ikrar dia tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Orang yang hidup dengan kalimah la ilaha illallah ini makna orang yang cuba mengusahakan sifat-sifat orang yang bahagia, amalan orang yang bahagia daripada dia dengan harapan dekat nak mati bila saat terakhir dia boleh sebut la ilaha. Maknanya kalau boleh sebut sungguh-sungguh pada waktu itu sebut, maka dia memang benar-benar orang yang bahagia. Kalau tak disebut tu, tak tahu sama ada bahagia atau tidak. Agak-agak bahagia lah. Bukan semestinya tak disebut sebagai orang yang syarikat. Tapi tak masuk kelas pertama lah, kelas VIP tak masuk. Kalau kelas VIP ni yang boleh sebut ketika mana dia nak mati. Itu petanda dia ni orang yang bahagia. Masih azali lagi dalam takdir Tuhan tu dia orang yang bahagia. Dan nanti di akhirat dia akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang bahagia. Tidak ada satu kali yang paling kita harap-harapkan selain daripada kita menjadi orang yang bahagia. As'adakumullah. Imam Ghazali kata, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi suada. As'adakumullah wa iyana bimardatihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kamu dan juga kami orang yang bahagia dengan keredaannya, dengan memperolehi redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat mencapai redha Allah. Mana kita nak dapat redha Allah, kita kena redha kepada Allah. Redha Allah dan redha Allah kita tak tahu. Yang kita boleh usahakan, kita kena redha kepada Allah. Redha kepada Allah, redha segala ketentuan Allah. Ketentuan Allah ni ada dua. Satu ketentuan yang syariah, satu lagi ketentuan yang kauniyah. Ketentuan yang syariah ni Tuhan tentukan sembahyang wajib, puasa wajib, curi haram, mubah haram, nutup orang haram, sembahyang sunat-sunat. Itu ketentuan Allah. Ketentuan Allah yang berupa syarat kepada kita. Wajib kita kena terima, wajib kita redha. Kalau ada salah satu je ketentuan kita tak redha, payah sikit kita nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya ketentuan dia yang bersifat kauniyah. Ini ketentuan syariah. Yang kedua ketentuan kauniyah. Kauniyah ni apa yang berlaku? Keluar daripada masjid pun teratur. Benjol dah, alhamdulillah. Redha dengan ketentuan Allah. Dok pun teratur. Orang ni kena teratur juga ni. Ya Allah, sedangkan aku daripada sembahyang ni, aku ni seorang aku yang tak nak sebab aku kena juga benda berdekin. Ini orang yang tak redha dengan Allah. Daripada sekecil-kecil perkara hinggalah kepada sebesar-besar pun perkara
syurga. Orang yang nak dapat redha Allah, dia kena redha kepada Allah. Kalau dia redha kepada Allah, itu tanda Allah redha. Lalu kita nak tahu sejauh mana kita nak tengok Allah Subhanahu Wa Taala redha atau tidak kepada kita, kita kena tengok sejauh mana kita redha kepada Allah. Redha Allah kepada kita, kita dah tahu. Yang kita boleh tahu redha kita kepada Allah. Redha kita kepada Allah itulah petanda redha Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dia kata annal ibadah, ketahuilah ni kita kena biar tahu sungguh. Tahu sungguh, biar yakin sungguh, biar nampak sungguh ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala timbulkan hakikat ini dalam hati kita. Sehingga kita benar-benar tahu. Kita benar-benar nampak. Bila kita benar-benar tahu, kita benar-benar nampak, maka kita akan nampak nilainya. Bila kita nampak nilainya, pasti kita akan berusaha bersungguh-sungguh untuk nak dapatkannya. Sesuatu tu kita tak sungguh. Sebab apa? Sebab kita dah nampak lebih dia. Tapi bila kita nampak lebih, itu dah kita malam dah. Dan kita nampak lebih, mati pun dah. Terpaksa korbankan jiwa, raga pun dah. Harta, masa lagi lah. Kita sanggup korban. Bila kita nampak benda tu benar-benar berharga. Annal ibadah, ni benda yang kita kena tahu, kita kena nampak ni. Bahawa sesungguhnya ibadah itu samaratu al-ilm. Annal ibadata samaratul ilm. Ibadah itu adalah samarah ilmu, faedah daripada ilmu. Makna tak akan jadi ibadah kecuali dengan ilmu. Kita disuruh beribadah kepada Allah, dan tujuan kita dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah. Dan ibadah tu kita kena nampak dia tak jadi melainkan dengan ilmu. Kalau semata-mata kita beramal tanpa ada ilmu, kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalan dia ditolak, tidak diterima. Sebab apa? Sebab amalan dia ada kebiasaan tak jadi ibadah. Dah dia berasa tu ibadah, dia berasa, dia sah. Sebab dia tak ada ilmu, sebab dia tak tahu hak mana seibadat, hak mana bukan ibadat. Dia ayam muna leleh, tapi dah tidak tahu. Hidung dia tak bau, akhir sekali dia menganggap itu apa dia. Ayam muna tu dia anggap itulah dia cendol, boleh dia makan. Pagi dia sedar dah akan nak. Lidah dia tak rasa, hidung dia tak bau, makan juga. Hak setengah dia menganggap ayam muna tu sebagai bentuk sejuk. Malam-malam tak tahu muka ni. Mau hantar muka tu baik kau kan apa. Orang hok boleh bau tengok ni. Gila kan muka ni. Tak yang muna tak ada muka ni. Tak yang muna 3 hari dah hilang ni bau. Tak hidung ni tak bau tu macam mana. Hidung ni tak bau. Begitulah juga kalau kita dah nampak bahawa ibadah ini sama macam mana. Maka kita akan sibuk dengan ibadah. Kita tak akan sibuk diri kita dengan ilmu. Sebab apa? Sebab dah nampak. Oh, ni yang kita minta supaya Tuhan buka hati kita ni. Yang nampak sungguh-sungguh, ibadah tak jadi ibadah kalau tidak ada ilmu. Sebab ibadah itu samarah kepada ilmu. Itu yang pertama. Wa faidatul umri, dan ibadah itu adalah faedah kepada umur kita. Umur yang kosong daripada ibadah itu umur yang tidak ada faedah. Umur yang sia-sia. Ini hidup dia sia-sia. Bila hidup seseorang tu sia-sia, bila hidup dia kosong daripada ibadah. Dan ibadah tak akan jadi ibadah tanpa dia. Kalau sekadar ikut orang dah jadi ibadah. Dah banyak dia buat, dia syak dia. Waktu orang kata semakin banyak zikirnya, semakin jahat perangannya, akhlaknya semakin buruk, pandangannya semakin buruk, husnuzonnya tak ada, suuzonnya banyak. Sebab apa? Sebab amalan yang dia buat tu dah jadi ibadah. Kalau amalan yang dia buat akan jadi ibadah, dia akan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila tak jadi ibadah, ada. Bila tak ada mana ibadah, tak ada mana cahaya. Dia tak nampak, dia berada dalam kegelapan. Wala'iyadillah. Wa faidatul umri, itu faedah daripada umur kita. Makna umur yang kosong daripada ibadat, maka itu umur yang sia-sia, umur yang tidak ada faedah. Wa hasilul abdi, dan ini hasilan kepada seseorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil dia ataupun apa yang dia dapat daripada hidup dia, tak lain tak bukan itulah dia ibadat. Kalau tidak,
dia tak ada apa-apa hasil. Kosong hidup dia, hidup yang kosong. Kalau ganda dia tak ada hasil apa-apa. Kalau kita buat benda tak ada hasil apa-apa. Kalau tidak ada ibadah. Nisbah kepada hidup kita, nisbah kepada kehidupan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa bida'atul awliya. Ibadat ini adalah bida'ah. Bida'ah orang panggil barangan. Barangan para awliya illah. Mana para awliya illah ni barang dia apa? Barang dia itulah namanya ibadah. Barang dia bukan kereta, barang dia bukan rumah besar, barang dia adalah ibadah. Awliya itu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masukkan dengan para awliya illah, itulah dia kekasih Allah. Barangan yang ada pada kekasih Allah, itulah dia namanya ibadah. Jadi kalau kita nak jadi kekasih Allah, kita kena ada barang yang sempurna, barang yang ada pada kekasih Allah. Iaitulah kita kena ada ibadah. Kalau tak ada ibadah, tak ke mana? Awliya, itulah dia orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Kenal Allah Subhanahu wa taala dengan erti-erti yang sebenar. Kenal nama-nama Allah, kenal sifat Allah. Dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesan daripada dia mempertuangkan Allah. Bermula dengan paksa, diakhiri dengan anugerah. Mempertuangkan Allah kerana Allah suruh sembahyang, paksa diri dia sembahyang. Allah larang dia mumpat, dia tahan lidah dia daripada mumpat. Letak nak mumpat. Allah larang dia buat benda-benda yang haram, dia tahan benda yang haram. Sebab apa? Sebab mempertuangkan Allah. Mana awwaluhu sa'bun wa ta'bun. Permulaan dia susah dan letih. Wa akhiruhu kashfun wa fathun. Akhir dia diberi anugerah futuhat dan diberi anugerah kusufan. Awaluhu sabrun. Permulaannya perlu kepada banyak sabar. Wa akhiruhu syukrun. Dan akhirnya dia akan berakhir dengan rasa syukur. Perlu bersyukur pula. Bersyukur sebab apa? Sebab banyak anugerah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang masuk dalam kategori awliya illah. Awliya illah, orang yang benar-benar mempertuangkan Allah. Alladhi yatawalla Allah, orang yang mempertuangkan Allah. Wa yatawallahu Allah. Mula-mula kita mempertuangkan Allah, terpaksa diri kita mempertuangkan Allah. Sampai satu peringkat yatawalla Allah akan jaga dia. Makna bila dia mempertuangkan Allah, Allah jaga dia, maka waktu itu seseorang dinamakan dengan wali min awliya. Dan orang itu sebab apa? Dia dijaga oleh Allah. Sebab apa dia mampu mempertuangkan Allah, zahir dan juga batin? Sebab dia kenal Allah. Dia kenal nama-nama Allah. Dia kenal sifat-sifat Allah. Dia nampak kebesaran Allah. Dia nampak keagungan Allah. Itu yang dimasukkan dengan para awliya illah. Dia bermula dengan mujahadah dan dia berakhir dengan anugerah. Bila boleh anugerah tu, maknanya dia dah jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pun nak jadi wali Allah. Nak jadi wali ni dengan makna nak jadi orang yang benar-benar taat kepada Allah zahir dan juga batin, dan dia dijaga oleh Allah. Bukan makna nak jadi wali Allah ni nak terbang, nak jalan atas air, yang tu tak ada kawan. Oh, sama tarah dengan yang mok je, sama kawan ni dia tak ada lebih apa. Makna kita tanam dalam hati kita nak jadi waliullah dengan makna orang yang benar-benar mempertuangkan Allah dan dia mendapat penjagaan daripada Allah. Bila dapat penjagaan daripada Allah, itu yang dimasukkan oleh Allah. Kuntu sam'ahu alladhi yasma' bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha. Akulah penglihatan dia yang dia melihat dengannya. Akulah pendengaran dia yang dia mendengar dengannya. Akulah tangan dia yang dia guna dengannya. Akulah kakinya dan maknanya apa? Maknanya seluruh anggota dia berada dalam penjagaan Allah. Mata dia tak nak tengok lagi kepada benda-benda yang maksiat. Telinga dia tak nak dengar lagi kepada orang yang mengumpat. Bila ada orang mengumpat tu baik tak telinga dulu. Kalau kita sebelum pada tu orang mengumpat sedap. Sampai orang tukang mengumpat tu dia kata dia, saya tak mengumpat, saya kabut tu. Sampai ke tahap tu, saya tak mengumpat, saya kabut tu. Orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala itu tak mengumpat.
Bukan dibuat-buat, bukan dipaksa-paksa. Mula dengan paksa, mula dengan mujahadah, berakhir dengan mata dia tak nak tengok maksiat, tangan dia tak akan bergerak kecuali dalam mentaati Allah, kaki dia tak akan melangkah kecuali pada tempat yang diridai oleh Allah. Sebab apa? Sebab dia berada dalam penjagaan Allah. Macam mana nak sampai ke tahap ni? Ini orang panggil orang yang billah ni, orang yang dengar Allah. Orang yang dengar Allah. Mana orang yang dah masuk dalam kategori yang dapat penjagaan daripada Allah. Ini para awliya. Sebelum daripada tu, dia kena lillah. Apa sahaja yang dia buat mesti kerana Allah. Dan juga fillah. Fillah ni dengan makna dia mempertuakan Allah. Dahulukan Allah dahulukan orang kata perintah Allah daripada tuntutan nafsu. Bila lillah, billah, nantinya angkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada billah. Asalnya lillah dan juga fillah, nanti diangkat jadi billah. Billah itulah orang panggil para awliya billah. Yang dia dipanggil sebagai al-arif billah, bukan al-arif lillah ataupun fillah, al-arif billah. Itu dari segi istilah dalam ilmu tasawuf. Baik. Jadi ibadat itulah barangan bagi para awliya ilah. Kalau kita nak jadi wali, tengok ada tak barangan para wali pada kita? Ada wajib dia ada. Kau tu pun lepas situ, lepas sini, apa jadi ibadat ke tidak? Maka bukan wali lagi lah. Kalau nak jadi wali pun wali nikah boleh lah. Nikah awal, waktu mama awal, boleh lah jadi wali nikah. Wali yang betul tak jadi? Wali betul bila? Bila dia berada dalam penjagaan Allah, setelah dia paksa diri dia untuk taat kepada Allah dan membelakangkan nafsu. Mana cara dia? Pertamanya, melaksanakan yang fardu. Tak boleh tinggal yang fardu. Kalau tak buat yang fardu, balik awal lah. Tak buat yang fardu, jawab balik apa dia kata dulu. Yang keduanya, meninggalkan yang haram. Bila meninggalkan yang haram, maknanya melaksanakan yang fardu. Melaksanakan yang fardu, antara fardu ni tinggal bila yang haram. Bila kita melaksanakan yang fardu, tinggal yang haram, berarti kita telah melepaskan diri kita daripada kebukaan. Naik sepekat lagi, memperbanyakkan yang sunnah dan meninggal yang makruh. Manakala insya-Allah kalau nak jadi wali. Kalau tidak gelak kampung sikit nak jadi wali lah kadang insya-Allah. Payah sikit. Mungkin yang dia tu, tapi bila jadi wali orang tidak insya-Allah. Maknanya ini, dia maknanya dia tak buat benda yang diharamkan dan dia juga tak buat benda yang makruh. Dan dia tak tinggal benda yang wajib dan dia memperbanyakkan benda yang sunnah. Kalau yang harus pula ditukar menjadi wajib ataupun sunnah dengan niat-niat yang baik. Misalnya makan roti gadini, makan gitu je. Makan roti gadini sebab nak cari kekuatan, nak tengok sikit-sikit jadi halal. Cari kekuatan, nak cari kekuatan untuk nak bagi menuntut ilmu. Boleh pahala lah. Boleh pahala dah setapak dah, jadi sunat dah setapak dah. Itulah orang kata perbuatan para awliya illah. Dia tak pergi ke haram, dia tak pergi ke makruh. Perbuatan dia berlaga antara wajib, sunat, wajib dan juga sunat. Hak harus pun ditukar dengan niat-niat yang baik menjadi sunat ataupun wajib. Mana bila kita memperbanyakkan yang sunat dan tinggal yang makruh, berarti kita berusaha untuk dapat kasih sayang daripada Tuhan. Bila kita mendapat kasih sayang daripada Tuhan, maka pada waktu itu layanan Tuhan kepada kita berbeza dengan layanan dia kepada orang yang biasa. Sikit benda je kita buat, tapi nilainya cukup besar di sisi Allah. Kalau kita tengok orang yang Tuhan sayang, sebutir buah kurma yang dia belanjakan pada jalan Tuhan telah dapat memenuhkan penimbang amalan kita di akhirat bila-bila. Yang Nabi kata daun dia, daun tempat nak letak amalan tu, nak timbang tu, Nabi kata seandainya 7 petala langit
dan 7 petala bumi diletak masih lagi muat. Sampai ke peringkat Nabi Allah Daud AS bila ditunjuk alat penimbang tu esam tepi. Kejut Nabi Daud kata, ya Allah, kalau beginilah, wahai Tuhan, kalau beginilah besarnya penimbang ni, maka siapa kau yang dapat memenuhkan neraca timbangan amalan itu dengan amalan. Balik awal berlaku kita, Tuhan kata aku yang akan memenuh dengan semata-mata sebiji buah kurma yang dibelanjakan oleh siapa? Oleh orang biasa, oleh orang yang aku sayang, oleh orang yang aku redha. Makna kehidupan kita kena berusaha lah untuk nak cari kasih sayang Tuhan, untuk nak cari redha Tuhan. Cara dia, hak fardu jangan tinggal. Kalau salah tertinggal, cepat-cepat kotak dan kembali kepada Allah dengan bertaubat. Hak haram jangan buat. Kalau terbuat, cepat-cepat kembali taubat kepada Allah SWT. Hak sunnah banyakkan, hak makruh jangan buat, hak haram tukar daripada haram supaya menjadi wajib ataupun sunnah. Bila kala itu, apa yang kita buat itu jadi ibadat. Ibadat itu adalah barangan kepada para awliya, menunjukkan orang hak ada benda tu, nanti dah jadi wali daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa tariqil aqwiya, dan ini ibadat ni adalah jalan kepada orang-orang yang gagah. Orang yang gagah ni siapa? Orang yang berjaya taat kepada Allah. Orang yang berjaya paksa diri dia untuk taat kepada Allah. Ini orang yang kuat. Orang yang guna seberapa tenaga yang dia ada untuk taat kepada Allah. Dan orang yang tidak dikuasai oleh nafsu. Itu orang yang kuat. Makna orang yang kuat, jalan dia apa? Jalan dia adalah ibadat. Kalau tak ibadat, dia jadi kuat kita. Jalan dia ini ibadat. Dengan ibadat tadi, maka kita akan jadi orang yang kuat. Sebab apa? Sebab kita duduk dalam track orang yang kuat. Orang yang kuat siapa dia? Dia itulah orang yang berjaya menguasai nafsu dia. Orang yang berjaya memaksa diri dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Nabi kata, laisa syadid bisur'ah. Orang yang kuat tu bukan orang yang gagah bergusti. Wa innamal syadid, akan tapi orang yang kuat tu man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang berjaya menguasai diri dia ketika marah. Dengan makna dia berjaya memberi ketuanan ataupun dia berjaya memberi ketuanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh dia tahan nafsu dia ketika marah, dia berjaya. Allah suruh dia beribadat, dia berjaya ibadat. Allah suruh dia berjuang, dia pergi berjuang. Maka inilah orang yang lemah. Orang yang lemah pula siapa? Orang yang dikuasai oleh nafsu dia. Nafsu kata tidur, petang-petang ni sedar, tak payah belajar, dia tidur. Orang pula jelek mata, ada cerita kuliah apa. Nafsu kata tengoklah cerita kuliah tu, dia tengok. Nafsu jumpa makanan pun, sedap makanan ni, makanan siapa tak tahu ni. Makan tu tak tahu makanan siapa. Ini orang yang lemah. Orang yang lemah, seseorang yang dikuasai oleh nafsu. Orang yang kuat, orang yang dapat menguasai nafsu. Bila dia boleh menguasai nafsu dia, automatik dia berjaya mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna mendahulukan perintah Allah daripada bisikan nafsu. Jadi jalan orang yang kuat, jalan nak menuju ke mana ni? Orang kuat dia menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jalan ni, kalau kita jadi orang kuat, kita lalu ke jalan ni. Kalau kita orang dak urut, kita nak lalu ke jalan ni. Mana bila kita boleh lalu ke jalan ni, kita terus melangkah, akhir destinasi kita itulah dia Jannatul Rabbil Alamin. Syurga kepada Tuhan semua, kepada setiap anak. Diberi peluang untuk memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan dengan musyahadatillah dalam syurga, dan diberi peluang untuk murafaqati Rasulullah, bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qismil a'izzah. Wa qismil a'izzah. Dan dia ni adalah bahagian ataupun haruan kepada orang-orang yang aziz. A'izzah ni nama kepada aziz. Aziz ni orang yang tidak ada bandingan. Maknanya jarang orang yang gitu. Ni orang yang mulia ni, orang-orang yang terpilih. Al-Aziz, nama kepada Aziz. A'izzah ni nama kepada Aziz.
Ini bahagian habuan kepada orang-orang yang mulia, orang-orang yang hebat. Apa dia? Itulah dia ibadah. Tuhan tak akan anugerahkan ibadah ini kecuali kepada orang yang dia sayang, kecuali orang yang lain daripada yang lain. Mana orang yang aziz. Aziz maknanya sesuatu yang susah nak dicapai, sesuatu yang jarang-jarang ada, sesuatu yang tidak ada bandingan. Mana orang terpilih ni? Mana habuan kepada orang yang terpilih? Habuan kepada orang yang terpilih semestinya benda yang amat bernilai. Itulah dia ibadah. Benda ni kita kena apa ni? Kita nak jadi aziz, kita nak jadi qawi, kita nak jadi wali. Jadi bila nak jadi orang ni, nak jadi orang yang mulia, apa dia? Kena ada. Tak lain tak bukan, itulah dia ibadah. Jadi bila kita nampak, oh tingginya ibadah, besarnya ibadah, jadi waktu tu akan terbukalah hati kita untuk nak usahakan ibadah itu, untuk nak melewati jalan-jalan ibadah itu, supaya kita juga termasuk di kalangan al-aqwiya, di kalangan awliya, di kalangan ibadallah, di kalangan izzah. Wa maqsidu zawil himmah, dan dia menjadi tujuan, menjadi matlamat, tempat tuju, destinasi kepada zawil himmah, kepada zawi bermakna sahib, ashabul himmah. Himmah di sini dengan mana himmatul aliyah. Himmatul aliyah, keinginan yang kuat untuk dapatkan sesuatu yang baik. Apa yang terbaik? Tak lain tak bukan, itulah dia redha Allah Subhanahu wa taala. Ini makna maksud zawil himmah, orang yang ada himmah dalam hati dia. Maksud dia, destinasi dia, yang dia berusaha untuk dia capai, berusaha untuk dia sampai, tak lain tak bukan, itulah dia ibadah. Sebab dengan ibadat nanti dia akan dapat redha Allah, dia akan dapat syurga Allah, dia akan dapat musyahadatillah, dia akan dapat merafaqat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syiarul kiram, dan ibadah itu adalah syiar kepada kiram, kepada golongan-golongan yang mulia. Syiar golongan mulia ibadah. Kalau tak ada ibadah, tak mulia mana dia? Jadi kita nak jadi orang yang mulia, kita kena hiasi diri kita dengan ibadah. Kitab ni dia nak cerita kepada kita bagaimana kita nak dapatkan ibadah itu. Kita nak jadikan apa yang kita buat tu jadi ibadah, sehingga kita menjadi abid. Abid yang sebenar itulah dia Abdullah, hamba Allah. Hamba Allah itulah dia abid. Sebab apa abid? Sebab ada ibadah. Kalau tak ada ibadah, tak jadi abid, tak jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Bila dah jadi hamba Allah, dah masuklah kita dalam seruan Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah di kalangan hamba-hambaku yang kemuncak ni, fadkhuli jannati, masuklah ke dalam syurga. Wa hirfatul aqwiya, tidak, wa hirfatul rijal. Hirfah ni orang panggil kerja. Kerja, hirfah ni kerja. Hirfatul rijal, kerja rijal. Biasanya rijal dia sibukkan diri dia dengan benda ni. Macam kita lah, kita sibukkan diri kita dengan pekerjaan kita. Orang ni kerja sibuk, itu hirfah dia. Rijal, hirfah dia adalah ibadah. Rijal ni siapa? Rijal ni bukan jantina ni. Rijal sini dengan mana orang yang sempurna, sama ada di kalangan orang lelaki ataupun di kalangan orang perempuan. Dalam Quran Tuhan sebut rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Golongan rijal, golongan lelaki, golongan jantan itu, golongan yang sempurna yang tidak dilalaikan oleh jual beli daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Golongan rijal inilah kita kena tiru gaya dia. Imam Sahruwardi kata tasyabbahu illam takum mislahum, tirulah sekalipun tak sama dengan mereka. Fa inna tashabbuh birrijal, kerana tashabbuh dengan golongan yang sempurna ini, falah, di situ ada kejayaan dunia dan juga golongan rijal. Kerja dia apa? Kerja dia beribadah. Maknanya kalau kita nak tiru golongan rijal, kalau pertama yang kita kena tiru, iaitulah beribadah. Pastikan ibadah kita tu jadi ibadah. Dalam kita ni Imam Ghazali nak ajak kita buat ni, nak suruh ibadat kita tu jadi ibadah, supaya ibadat kita tu meningkat,
dari segi kuantiti dia dan juga kualiti dia. Kuantiti mula-mula biar nak jadi ibadat dulu, jangan nak jadi ibadat. Kalau nak jadi ibadat nak tingkat kuantiti kualiti tak nak kawal sekali lah. Dia jadi benda lain. Kena jadi ibadat dulu. Bila jadi ibadat, bagaimana cara kita nak bertingkatkan kualiti dia. Daripada kelas C, daripada C naik C kelas, naik B tolong, naik B, naik B campur, naik A, naik A campur. Tak perlu kita tahu tentang pentingnya ibadat, lebihnya ibadat itu, maka hemah kita akan meningkat. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang memiliki hemah yang aliyah, zawil himmah al-aliyah, orang yang memiliki himmah yang tinggi. Baik, hirfatul rijal, ini kerja orang lelaki, kerja orang yang sempurna. Nabi kata orang yang sempurna di kalangan lelaki ni ramai, tapi sempurna di kalangan perempuan tak ramai. Perempuan tak ramai yang sempurna. Makna nak masuk ke kategori kumal, jarang-jarang di kalangan orang lelaki ramai, tapi orang perempuan jarang, kecuali nama-nama yang tertentu. Macam bila Nabi sebut Sayyidatina Asya, Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Khadijah. Itu antara golongan yang kumal minal nisa. Kumal itulah dia rijal. Rijal, kumal sama je. Rijal sini bukan rijal jantina ni. Rijal sini merujuk kepada kesempurnaan. Jadi ashab al-absar mata. Masuk mata sini mata hati. Orang yang boleh tengok mana baik-baik, mana buruk. Orang yang nampak Tuhan tu Tuhan, nampak setan tu setan. Orang yang tak keliru antara Tuhan dengan setan. Kadang-kadang kerana keliru dia dahulukan setan daripada Tuhan, kerana dia mempertuhankan setan. Wallahualam. Ini ulil absar, mana orang yang celak, bukan orang yang buta. Mana bagi orang yang celak itulah pilihan. Kalau orang yang celak mata hati dia diberi pilihan. Nak mana? Mesjid ke? Mus ke? Ataupun semayang sunat subuh 2 rakaat. Dia pilih semayang sunat subuh 2 rakaat. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dilayan semayang sunat subuh 2 rakaat tu, Nabi kata lebih berharga daripada dunia dan segala isi dunia. Mus apalah sangat dengan segala isi dunia. Opo habis emas atas dunia ni. Opo emas semua sekali. Semayang sunat subuh tu lebih mahal. Mana orang yang boleh melihat kepada kebenaran, orang yang hati dia hati yang terang, dia akan nampak lebih dia semayang sunat subuh 2 rakaat daripada segala-galanya. Tidak pandang kepada emas. Mana emas tu dia akhir sekali jadi besi buruk. Waktu je. Emma kita meninggalkan dia ataupun dia meninggalkan kita. Laju tak laju emas tu, kalau kena ditakdirkan, dia boleh pergi, bukan kata antara dengan 25 jam 3 jam, antara dunia ke akhirat itu kurang daripada 5 saat. Legung tanggung masalah bersatu. Waktu tu tinggal api, ke meh ke api tinggal, tak ada benda. Bal ulil absar, dia ikhtiar dia, pilihan dia apa? Dia pilih akan mahal ibadat ni, bukan main-main. Kalau semayang sunat subuh 3 rakaat lebih baik daripada dunia dan segala isi dunia, apatah lagi semayang subuh? Apatah lagi semayang subuh berjemaah? Apatah lagi semayang subuh berjemaah di masjid pula? Maka ulil absar dia tidak akan sia-siakan peluang yang Allah beri di hadapan. Dia tak akan pilih tidur daripada semayang sunat subuh dah. Sebab tidur tak ada nilai apa. Dengan meditasi pun dia pilih dulu. Dengan dunia dan segala isi dia pilih 2 rakaat. Bagaimana dia nak tinggal? Secara tak langsung hidup dia akan penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya sabilus sa'adah. Ibadah ini adalah jalan kebahagiaan. Jalan yang membawa kita kepada kebahagiaan. Jalan yang destinasi dia kalau kita turuti, kita akan sampai kepada kebahagiaan. Bahagia yang sebenar, bahagia di dunia dan juga di akhirat. Bahagia yang sebenar adalah ialah kebahagiaan yang ada pada orang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Berjaya di dunia, dia berjaya mempertuangkan Allah. Dia berjaya mengatasi nafsu. Dia berjaya daripada tipu daya iblis alaihi laknatullah. Berjaya di akhirat, dia mencapai redha Allah Subhanahu wa taala.
ditempatkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, diberi peluang untuk memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala, dan diberi peluang untuk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul nikmat syurga, musyahadatillah wa murafaqati Rasulillah. Maknanya dapat musyahadahkan Allah dan dapat bersama-sama dengan Rasul. Bila dah sampai ke syurga, dia sampai tempat yang namanya tak akan kita buka, itulah dia ni neraka. Wala'iyadillah. Qala Allah Ta'ala, hebat tu kan ibadat tu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita kehebatan ibadat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi ilmu kepada kita, tampak dalam hati kita, sehingga hati kita benar-benar dapat melihat betapa bernilainya ibadat. Di situ kita akan terdorong untuk berusaha seberapa yang kita mampu untuk beribadat kepada Allah. Jadi nak jadi ibadat tu mana ni? Imam Ghazali dah ceritalah kita. Maknanya kalau habis belajar kitab ni, ikut sungguh-sungguh sarana dalam kitab ni, maka ibadat kita akan jadi ibadat sungguh. Di akhirnya kita akan dapat melihat anugerah Allah Subhanahu wa taala tu lebih besar baik daripada ibadat kita. Akan bodoh kalau kamu menghampirkan dirimu sejengkal, aku akan hampirkan diri aku sehasta. Kalau menghampirkan sehasta dirimu kepada aku, menghampirkan dirimu sehasta kepada aku dengan ibadah, aku akan hampirkan diri aku sedepa dengan anugerah. Kalau mu datang kepada aku dalam keadaan berjalan, aku akan datang kepada mu dalam keadaan berjalan. Mana anugerah Allah mengatasi sepanjang waktu, dia kena dibandingkan dengan ibadat. Kerana itu muncul yang terakhir ini mengenai cerita Aqabah yang terakhir yang perlu kita kena tempuh, nama dia Aqabatul Hamd wa Syukur. Aqabah puji Tuhan dan juga syukur kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab orang di peringkat itu dia mula nampak, ya Allah, besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Atas dunia dianugerahkan dengan ibadah, di akhirat dianugerahkan dengan syurga, dianugerah dengan dapat pandang pada zat yang maha asli, dianugerah dapat bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ana rabbukum fa'buduni, aku ni Tuhan kamu, maka sembahlah. Sembahlah aku maknanya dia beribadatlah kepada aku. Buat sesuatu yang jadi ibadat dan persembahkan ibadat itu kepada aku. Itulah orang kata tujuan kenapa kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peluang yang Allah bagi kepada kita dengan Allah bagi kepada kita dengan satu anugerah yang namanya kehidupan. Bila Tuhan bagi hidup kepada kita, maknanya Allah bagi peluang kepada kita untuk beribadat kepada Dia, supaya kita benar-benar menjadi abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita kena berhenti awas ni. Kita berhenti sinilah. Kita berhenti dekat qala Allah tabaraka wa taala, ana rabbukum fa'buduni. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, aku ni adalah Tuhan kamu, fa'buduni, sembahlah aku, beribadatlah kepada aku, persembahkanlah ibadatmu kepada aku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala buka hati kita sehingga kita nampak yang betul-betul dan kita diberi kekuatan untuk melakukannya, dan yang batil itu batil sehingga kita diberi kekuatan untuk meninggalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala buka hati kita sehingga kita nampak betapa perlunya kita kepada ibadat dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah tak jadikan kita di kalangan orang yang lalai, yang tak sedar bahawa dia telah banyak mensia-siakan peluang yang diberi, melainkan dengan hadirnya kematian. Allahumma la taj'alna min al-ghafilin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli afdhala salatin 'ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim 'adada ma'lumatika wa firna wa wafiqhum lima
ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نرضى بالخير ونكف كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغراب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا اشرفنا على لظى اشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله والصحب عداد طش السحب فالحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منكم